ପୂଜ୍ୟପାଦ ଭଦ୍ରଚର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାଇ ପଚାରିବା ଭଦ୍ରଚର ପ୍ରଭୁଜୀ ଆପଣ ଦୟାକରି ଗାଇଡ କରନ୍ତୁ ଟିକେ ଆମକୁ। ଭଦ୍ରଚର ପ୍ରଭୁଜୀ ଆପଣ ଦୟାକରି ଆମକୁ ଦିପଦ କୁହନ୍ତୁ। ଗତକାଲିର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁଜୀ। ଆପଣ ହୁଏତ ଦର୍ଶନ କରିଥିବେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କାଲି ଦର୍ଶନ କରିଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେଇ ପଡିଥିଲି। ଆମ୍ବ ତ ବହୁତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ ଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେତିକିଟା ଆମ୍ବ ଅଛି ସେତିକିଟା ତ ଭକ୍ତ ରହିବା ଦରକାର, କାରଣ ଆମ୍ବ ଯେମିତି ସୁଆଦିଆ, ଭକ୍ତ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆହୁରି ସୁଆଦିଆ। ତାପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତିରେ ମତେ ଦେଖେଇଲେ ଭକ୍ତ ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁ, ବହୁତ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବଡ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଦୁଃଖ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁଜୀ। କାଲି ପ୍ରସାଦ ବହୁତ ଠେଲା ପେଲା ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରସାଦ ପାଇଁକି ବହୁତ ନିଅଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ବୋଧେ। ଲାଷ୍ଟ ଆଡକୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ମଝିରେ ପ୍ରଭୁଜୀ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ବହୁତ ଗରମ ବି ଥିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପାଇଛୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଜୀ। ଆଜି ଚୂଡ଼ା ଦହି ଉତ୍ସବ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ଯାହା ବି ହଉ, ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ କହିବିନି, ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। ଆମେ ମାତାଜୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବା। ମୁଁ 2 ମିନିଟ 3 ମିନିଟ ମୋ ଆଖି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଶୋଇ ପଡିଥିଲି। ମାନେ ଆଜି ଉଠୁ ଉଠୁ 2ଟାରେ ଉଠି ପକେଇଲି ବୁଝିବା ଲାଗି। ତାପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ 6ଟା ବେଳକୁ ଜଏନ କଲି ତ ବସୁ ଟିକେ ନିଦ ଧରିଲା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆରମ୍ଭ ପ୍ରଭୁଜୀ। କରନ୍ତୁ ମାତାଜୀ, ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ମାତାଜୀ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ତ ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁ କଣ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି କି? हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणाम। अछंती आमे टिके गां को आछू तो से काकांको घर को जाइछंती। मु सुनुची प्रभु। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ WhatsApp ରେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଗୋଟେ ଗୀତ ମୁଁ ପଠେଇଛି ଓଡିଆରେ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜି। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ କହିବ, ସେ ଗୀତଟାକୁ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜି। ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜି। ଓକେ ଓକେ ଓକେ। ମାତାଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। रेणुका माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा दामदाय नगर ग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासा ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं लङ्घयते गिरि यत्कृपां तमं वन्दे परमानन्दमाधवम्।
नष्टप्रायेषु अवदेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत उत्तम श्लोकैर्भक्ति भवति नैष्टिकी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण समस्त चरण रे मोर दंडवत प्रणाम मोर आराध्य मोर आध्यात्मिक जगतर पिता श्रीमान श्रीपाद भद्रचारी प्रभु चरण रे मोर शतकोटी दंडवत प्रणाम नित्य स्मरणीय मोर आदर्श मोर पद्मपाणी प्रभु चरण रे मोर दंडवत प्रणाम परम आचार्य श्रीपाद हरिनाम प्रभु चरण रे मोर दंडवत प्रणाम देवानंद श्रीपति प्रभु जे कि सरल मूर्तिर मूर्तिमंत प्रतीक तांको चरण मोर शतकोटी दंडवत प्रणाम भक्त प्राण प्रभु जांको द्वारा मु बहुत अनुप्राणित हुए तांको चरण रे मोर शतकोटी दंडवत प्रणाम सर्वशेष रे समस्त उपस्थित थिबा समस्त वैष्णव वैष्णवी चरण रे मोर शतकोटी दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण प्रभु अते क्षमा करिवे सेमती कहबार मोर कौन योग्यता नहीं बहुत भूल कहूची कथारे आवड़ी जाउची मते और भूल को क्षमा करिवे एवं आपण माने मते कृपा करिवे जेमिति मो कहि पारे ठीक भाबरे हरे कृष्ण प्रभु तो आमे 2 दिन पूर्वे सुनिथिलु पितामह भीष्म केमिति महाराज युधिष्ठिरंकु तांकर विषाद जनित कष्ट बा दुख को दूर करिया पाई तांको तांकर कष्ट को मने पकाउचंती तांको कहिथिले जे हे युधिष्ठिर तमे जो महा कष्ट भोग करिचो अन्याय भावरे जो महा कष्ट सहिचो सेई अन्यायर प्रतिकार पाई ए महाभारत युद्ध तेणु तमे दुख करनी बा तमरो शोक करिवार कोनोसी कारण नाही तापरे तांकर पितामह भीष्म कहिचंती तमे तो धर्म पथरे चालित अछो तमे ब्राह्मण वैष्णव मानक द्वारा परिचालित से मार्ग रे अनुचालित होइछ एवं एई तीनोटी मार्ग को तमे कठोर भाव रे पालन करिछ तेणु तमरो दुख कोन तमरो कोनोसी माने भाबिबार दरकार नै तो जोंटा होउची सेटा ठीक होउची तमे शांत हुओ तमे विचलित हुओ नै तापरे श्लोक रे भगवान पितामह भीष्म युधिष्ठिर कहउचंती हे युधिष्ठिर तम माता मोर बहु कुंती से किते सहय करिची ता जीवन रे तार राजकुमारी राजमाता पर्यंत जो दीर्घ रास्ता को से किते सहय करिची कष्ट तथापि से निजको केते बेले माने विचलित है नाही से सब बेले तांकर मन को से स्थिर करिसंती एवं तांको भाग्य को आदरी की से सब बेले भाबिचंती जो मु जो कष्ट पाउची एटा मोर भाग्य रे अछि सेति पय से विचलित होई नथिले त तमे तांकर पुत्र थई एमिति काहे कि सब बेले हताश होई पड़ुचो काहे कि तमे से दुख विभूत होई पड़ी रहउचो एमिति भाबरे पितामह भीष्म तांको बुझेबा को चेष्टा करूचंती से केमिति एई माने दुखरु बाहरी आसु एई पीड़ारु से मुक्त होवंतु एटा पितामह भीष्म चाहुचंती तापरे आज हमें 14 नंबर श्लोक को जिबा जोंटी सर्वं काल कृतं मन्ये भवतां च जद अप्रियं सपाल जद्वसे लोक बायरीव घना बली सर्वम माने ए सबु काल कृतं अजय काल द्वारा करा जायछि मन्ने मु भाबुछि भवणां च तुम्भ मानक पाई मध्य जत जहा किछि अप्रिय सपाल शासक मानक सहित जत से कालर बसरे लोक प्रत्येक लोकर प्रत्येक अधिवासी वायु नहीं जिबा भଳି इब जेपरी घन आवली मेघमाला अनुवाद मो मतरे ए सबुर कारण हेउची एकमात्र द्रुलंघ्य काल वायु द्वारा संचालित होई मेघमाला जेपरी इतस्तत हुए ठीक सेपरी ए काल द्वारा संसारर समस्त जीव वशीभूत होई इतस्तत होउचंती एटी भावार्थ रे प्रभुपाद कहउचंती संसारर समस्त क्षेत्र रे समस्त अवकाश रे काल रे ही शासन चलीछि काल समस्त को नियंत्रण करूछि
ସମସ୍ତ ଲୋକରେ କାଳର ଶାସନ, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ এই କାଳର ଶାସନ ଚାଲିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପାଖରୁ ପୃଥିବୀ ମାନେ ପାତାଳ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯୋଉ 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କାଳର ଶାସନ ଚାଲିଛି। ଯେମିତି ବାୟୁର ବେଗରେ, ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର, ବୃହତ୍ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନେ ଗତି କରିଥାନ୍ତି ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ହେଇଥାନ୍ତି। ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଗତି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବାୟୁର ବେଗରେ ମେଘମାଳା ମଧ୍ୟ ଗତି କରେ। ସେମିତି ଏ ବାୟୁ କଣ କଲା, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ବି ଚଲଉଛନ୍ତି, ମେଘମାଳ ବି ବାୟୁର ଗତିରେ ଚାଲୁଛି। ଠିକ ସେଇପରି ଏଇ ବାୟୁର ଏଇ ବାୟୁ ମାନେ ଏଇ କାଳର ଏଇ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଏକ ବଡ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିନିଧି ରହିଛି, ସେ ହଉଛି କାଳ। এই କାଳ କଣ କରୁଛି, ଏ ବାୟୁର ବେଗକୁ ବା ଏ ଭୌତିକ ଲୋକର ଭୌତିକ ବନ୍ଧନରେ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଭୌତିକ ଜଗତର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାଳର ଏଇ ଦୃଲଙ୍ଗ ପ୍ରଭାବରେ ସେମାନେ କବଳିତ ହଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ କାଳ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ କରୁଛି। ତେଣୁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ହେ ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଆପଣ କାହିଁକି ଏମିତି ମାନେ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି? ଏଟା କାଳର ପ୍ରଭାବ। এই କାଳର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କାଳକୁ ଆଉ କାଳର କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଆମକୁ ସହିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ତମେ ଯଦି ଭାବୁଥିବ ତମେ ଯେ ମୁଁ ମୋର ପାପ କର୍ମ ପାଇଁ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପାପ କର୍ମ ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଦୁଃଖ ପାଉଛି ବା କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ନୁହେଁ। ତ ଆମେ କାଳର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ସହ୍ୟ କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁ ଏଇ କାଳର ମାଧ୍ୟମରେ ହଉଛି। ତେଣୁ ତମେ ଏକଦମ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଆହୁରି ପୁଣି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଯେଉଁମାନେ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି, ପୁଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡିତ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ବିଚଳିତ ନ ହବାର କାରଣ କଣ? କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଧର୍ମନୀତି ଅନୁସାରେ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତିନି, ପୁଣ୍ୟାତ୍ମାଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଧର୍ମନୀତିକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ 3ଟି ତଥ୍ୟ କଥା କହିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ବା ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା, ଧର୍ମନୀତି ପାଳନ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହେବା, এই 3ଟି ଦିଗଦର୍ଶନକୁ ଯିଏ ମାନେ ତା ଜୀବନରେ ପରିଚାଳିତ କରେ, ସେ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ହେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ତମେ ବିଷାଦ ହୁଅ ନାହିଁ ବା ତମେ ଏଇ ଦୁଃଖରୁ ବାହାରି ଆସ। ଏଟା କାଳର ପ୍ରଭାବ ଚାଲିଛି ଅନନ୍ତ କାଳରୁ, ଯେବେରୁ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେଇ ଦିନରୁ ଏ ଅନନ୍ତ କାଳରୁ এই କାଳ ତାର ପ୍ରଭାବକୁ ଚଳେଇ ରଖିଛି। ମାନେ କାଳ ତାର କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଜଗତକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ସ୍ୱୟଂ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା, ସେ ଯେ କି ସୃଷ୍ଟିର ସଞ୍ଚାଳନର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ବି ମଧ୍ୟ କାଳର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ହେ ମୋର ପୁତ୍ର, ତମେ ତମ ମନରୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶୋକ ବା ଦୂରକୁ ଯେ ମନରେ ଗୁନ୍ଥି ହେଇଅଛି, ତମର ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଇଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛ, ତମେ ଏଇ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ତମେ ବହୁତ ଯୋଉ ତମ ମନରେ ଯୋଉ ଅଶାନ୍ତ, ସେଇଟାକୁ ଦୂର କର। କାହିଁକି? କାଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହଉଛି। ଏ କାଳ ତାର କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ତାର କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି। ଏବେ ଆମେ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 15କୁ ଯିବା। ଯତ୍ର ଧର୍ମ ସୁତ ରାଜା ଗଦା ପାଣିର୍ବୃକୋଦର କୃଷ୍ଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଗାଣ୍ଡିବଂ ଚାପଂ ସୃହୃତ୍କୃଷ୍ଣସ୍ତତ ବିପଦ। ଯତ୍ର ମାନେ ଯେଉଁଠାରେ, ଧର୍ମସୁତ ଧର୍ମରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର, ରାଜା ଗଦା ପାଣି ହାତରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗଦା ଧାରଣ କରିଥିବା, ବୃକୋଦର ଭୀମ, କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣକାରୀ, ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ, ଚାପଂ ମାନେ ଶର, ସୃହୃଦ ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ, କୃଷ୍ଣ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତତ୍ପରେ ବିପରୀତ। ଅନୁବାଦକୁ ଯିବା ଆମେ। ଦୃଲଙ୍ଗ କାଳର ପ୍ରଭାବ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯିଏ କି ଧର୍ମପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ସେ ବିଦ୍ୟମାନ। ପୁନଶ୍ଚ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗଦା ଧାରଣ କରିଥିବା ମହାଯୋଦ୍ଧା ଭୀମ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁର୍ଧାରୀ ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ। ସର୍ବୋପରି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳକାଂକ୍ଷୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ
କାଳର ଦୁର୍ନି ବା ପ୍ରଭାବ ନିବୃତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଠି ପ୍ରଭୁପାଦ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରି ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଯେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଆଦି ଭୌତିକ ସମ୍ପଦ କିଛି କମ ନଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆଦି ଭୌତିକ ସମ୍ପଦର ଅର୍ଥ ଆଦି ଭୌତିକ ସମ୍ପଦ କହିଲେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଯୋଉ ସମ୍ପଦ ମାନେ ଧନବାନ ମାନେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଧନ ରତ୍ନ ଯାହା ପାଖରେ ଥାଏ ବା ତାର ରୂପ ଗୁଣରେ ବହୁତ ସେମାନେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାନ୍ତି ମାନେ ସେ ନେଇକି ଯେ ଅହଙ୍କାର କରନ୍ତି ଆଦି ଭୌତିକ ସମ୍ପଦ ଇୟାକୁ କୁହନ୍ତି। ଯାହା ପାଖରେ ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଏ ଏଟାକୁ ଆଦି ଭୌତିକ ସମ୍ପଦ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ପଦ କଣ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ପଦ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ମାନେ ଧର୍ମ ପଥରେ ଯୋଉମାନେ ଚାଲନ୍ତି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ପଦରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ଆଦି ଭୌତିକ ଏଇ ସମ୍ପଦ କିଛି କମ ନଥିଲା। ଭୌତିକ ମାନେ ଭୌତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଭୀମ ବହୁତ ବଡ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଥିଲେ ଧନୁର୍ଧରୀ ସେ ମାନେ ଧନୁ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ତାଙ୍କର ଧନୁ ଚାଳନ ଦ୍ଵାରା ସେ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁକୁ ପରାଜୟ କରିପାରୁଥିଲେ। ବହୁତ ବଡ ମାନେ ସୁଦକ୍ଷ ମାନେ ଧନୁର୍ଧାରୀ ଥିଲେ। ସେମିତି ଭୀମ ହଉଛନ୍ତି ଗଦା ଚାଳନାରେ ନିପୁଣ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଧନୁର୍ଧାରୀ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଇଏ ଗଦାଧାରୀ ଭୀମ ମହାବଳବାନ ଭୀମ ଏମାନେ ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ବଳ ଏମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ଶତ୍ରୁକୁ ପରାଜିତ କରିପାରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏମାନେ ଥିଲେ ଆଦି ଭୌତିକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ପତ୍ତି କାରଣ ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଥିଲେ ଧର୍ମ ପଥରେ ଚାଳିତ। ସର୍ବୋପରି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହୁଛି ସର୍ବୋପରି ଧର୍ମର ଯୋଉ ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ ସ୍ଵୟଂ ଭଗବାନ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମଙ୍ଗଳକାକ୍ଷୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ। ମାନେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତେବେ କଣ ହେଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାନେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅଛନ୍ତି। ଆଦି ଭୌତିକ ଶକ୍ତି ହଉଛି ମାନେ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଭୀମ ଏବଂ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ ହଉଛନ୍ତି ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ତ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସର୍ବୋପରି କିଏ ଥିଲେ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ଵୟଂ ନିଜେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳକାଂକ୍ଷୀ ତାଙ୍କର ସୁହୃଦ ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତୀୟମାନ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏତେ କିଛି ମାନେ କୃଷ୍ଣ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ତାପରେ ବି ତମେ ଏତେ ଦୁଃଖ ପାଇଲ? ଆଜ୍ଞା 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 ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ତମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ କିଛି ଥିବା ପରେ ବି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତା ବି ତମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ତମ ସାଙ୍ଗରେ। ଯେମିତି ପୁଣ୍ୟ କର୍ମର ଫଳ ଥିଲା, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲା, କୁଶଳତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅସ୍ତ୍ର ଚାଳନାରେ ଅତୁଳ ପାରଙ୍ଗମତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଶାଳ ଭୁଜର ଛତ୍ର ଛାୟା ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ପାଣ୍ଡବମାନେ ଏତେ ଦୁଃଖ ପାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲୁ? ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଏହା ସୂଚିତ ହଉଛି ଯେ ଏହା ହଉଛି ଦୁର୍ଲଭ କାଳର ପ୍ରଭାବ। ସେ କାଳ କିଏ? ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କାଳଟା କିଏ? କାଳ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ କାଳ। ସେ କାଳରୁ ଅଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ କାଳ ଏଥିପାଇଁ କାଳ କଣ ସଂକେତ ଦଉଛି? କାଳର ପ୍ରଭାବ ଏଇ ସଂକେତ ଦଉଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଅଲଙ୍ଘ୍ୟ ଅଟେ। ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ ଲଙ୍ଘନ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯେ କାଳ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେ କହୁଛୁ କାଳ ହିଁ ଭଗବାନ। ତେଣୁ କାଳ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବାନ ଯେଉଁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମର ମାନିବା ହଉଛି ଏଟା ହଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମର। ତେଣୁ ହେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତମେ ଶୋକ କର ନାହିଁ। ତମେ ଏସବୁରୁ ବାହାରି ଆସ। ଏଟା ଭଗବତ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ତମେ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ। ତମର ଏ ଦୁଃଖ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ 16 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକକୁ ଯିବା। न हस्य करिचित्राजन् पुमान् वेद विदत्सितं यद् विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयपिः। न ମାନେ କେବେ ନୁହେଁ କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର କହିଚିତ ଯାହା କିଛି ରାଜନ ହେ ରାଜା ପୁମାନ୍ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବେଦ ଜାଣେ ବେଦ ମାନେ ଜାଣେ ବିଦତ୍ସିତମ୍ ଯୋଜନା ଯତ୍ ଯାହା ବିଜିଜ୍ଞାସୟା ତୀବ୍ର ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ମୁହ୍ୟନ୍ତି ମୁହ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି କବୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଦାର୍ଶନିକ ଗଣ
अपि एपरिकी कि निश्चित भावे अनुवाद हे राजा केही भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର କଣ ଯୋଜନା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯଦିଓ ବିଶିଷ୍ଟ ଦାର୍ଶନିକ ଗଣ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ଜିଜ୍ଞାସା କରନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତଥାପି ସେମାନେ ମୁହ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଏକି କଥା କହୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନିଜର ପୂର୍ବକୃତ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା କରିକି ସବୁବେଳେ ଭ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ କର୍ମର ଆଶଙ୍କାରେ ସେ ମୁହ୍ୟମାନ ହୋଇପଡୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତ ସେ ସେଥିରୁ ସେ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେ ମହାନ ତତ୍ତ୍ୱବେତ୍ତା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଭ୍ରାନ୍ତର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କଥାକୁ ମନେ ପକେଇକି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏ କାଳ କଥା କହିଲେ ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ମନରେ ଏଇ ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତମେ ଏମିତି କାହିଁକି ହଉଛ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ଯିଏ କି ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ ଆମେ ତ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଆମେ କେମିତି ଏଇ ବିଷୟରେ ମାନେ ଏହାକୁ ନେଇକି ଭାବି ଚିନ୍ତା କରିକି ଆମେ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ। ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ପାଳନ ମାନେ ସଞ୍ଚାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଶିବ ସଂହାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ତ ସେମାନେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ସେମାନେ ମାନି ନେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ କାହିଁକି ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମେ କାହିଁକି ବିଚଳିତ ହବୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତମେ ବିଚଳିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ମାନେ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ କେତେ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଜିଜ୍ଞାସା କରୁଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ କଣ ସେଟାକୁ ସେମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା କି ଜାଣିବାର ଆମର ବାହିରେ କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ମାନେ ବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମାନେ ଫଳପ୍ରଦ ହେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିବାରେ ଫଳମତି ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ତେଣୁ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଶିବ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ତ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ତେବେ ଆମେ କିପରି ଏହାକୁ ଜାଣିପାରିବା। ତେଣୁ ସର୍ବକୃଷ୍ଟ ପନ୍ଥା ହଉଛି କଣ ଏ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସତ ଭାବରେ ଆମେ ମାନି ନେବା ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ କଥା। ତେଣୁ ତମେ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତମେ ହେ ପୁତ୍ର ତମେ ମାତାଜୀ ଏଠି ବିଶ୍ୱଦେବ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ କାହିଁକି ଏତେ ସବୁ ଥିବା ପରେ ବି ତମକୁ ଏତେ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଦେଲେ ଏ କଥା ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଏ କଥା ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି ଏବଂ ୟାଙ୍କର ଯୋଉ ମନର ଇଚ୍ଛା କଣ ୟାଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ ଅଭିଳାଷ କଣ କେହି ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ବୁଝିବାକୁ କିଏ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଆହୁରି ବିପଦରେ ପଡେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହଉଛି କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବେ। ଆଜ୍ଞା 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 ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ସେଥିପାଇଁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ କଣ ଯେ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କଣ ସେଟା ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ବୁଝିପାରୁନି। ତେଣୁ ତମେ ସେଟାକୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ତମେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅ। ଏଇଟା ଭଗବାନ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁପଦ ଏଇ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ କାଲି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି କାହିଁକି ସେ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ ସୂଚାଉଛନ୍ତି ଏ ଜଳ ଜଗତର ମଣିଷକୁ ସୂଚାଉଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଧର୍ମର ଅନୁସରଣ କର ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ସେବା କର ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କର ଦେଲେ ତମେ ବିଚଳିତ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମକୁ ପୁଣି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଯେ ଦୁଃଖଟା ଦଉଛନ୍ତି ଏଟା ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେ ଧର୍ମର ସଂସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି କାରଣ କଣ ଏତଦ୍ୱାରା ଧର୍ମର ବିଜୟ ହିଁ ପ୍ରତିପାଦିତ ହବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତକୁ ଦୁଃଖ ଦଉଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ମାନେ ଭୀଷ୍ମଦେବ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିକି ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ତଥାପି ସେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ମାନେ ବିଜୟରେ ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯେତେବେଳେ ରାଜସିଂହାସନରେ ସାଇିତ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ସୁଖୀ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଭଗବାନ ଏଠି ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଦେଖଉଛନ୍ତି ତା ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଭକ୍ତ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ନିଜେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ସେ ଆଜୀବନ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରି ଆସିଛନ୍ତି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଅଧର୍ମକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଅଧର୍ମର ହେଇକି ସେ
ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ବା ମାନେ ପାପକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପରାଜିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଏଇଟା ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ବଡ ସେ ଭକ୍ତ ହେଇଥାଉ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ବା ଅଧର୍ମକୁ ସାଥ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ପରାଜୟ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଟା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ହେଇକି ମୁଁ ପାରି ନାହିଁ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବା ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ହେଇଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିନି ଭଗବାନ କିଏ। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମାନେ ଏହାର କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ କିଛି ମାନି ନେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତେଣୁ ତମେ ଶୋକ କର ନାହିଁ। ତାପରେ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 17, ତସ୍ମାଦ୍ ଇଦଂ ଦୈବତନ୍ତ୍ରଂ ବ୍ୟବଶ୍ୟ ଭରତର୍ଷଭ ତସ୍ୟାନୁବିହିତ ନାଥା ନାଥୋ ପାହି ପ୍ରଜା ପ୍ରଭ। ତସ୍ମାତ୍ ତେଣୁ, ଇଦଂ ଏସବୁ, ଦୈବତନ୍ତ୍ରଂ ଦୈବକୃତ, ବ୍ୟବଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କରି, ଭରତ ଋଷଭ ଭରତ ବଂଶ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତସ୍ୟ ତାଙ୍କର ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର, ଅନୁର୍ବିହିତ ଯାହା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଅନାଥା ଅସହାୟ, ନାଥ ହେ ନାଥ, ପାହି ଯତ୍ନ ନିଅ, ପ୍ରଜା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର, ପ୍ରଭୁ ହେ ପ୍ରଭୁ। ଅନୁବାଦ, ହେ ଭରତ ବଂଶ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଜନା ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଅଟେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଯୋଜନାକୁ ତୁମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସାରା ପୃଥିବୀର ଏକମାତ୍ର ଶାସକ ଅଟ। ତେଣୁ ହେ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସହାୟ ପଡିଥିବା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅ। ଏଠି ପ୍ରଭୁପାଦ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି କଥିତ ଅଛି ଯେ ଶାଶୁ ଯେମିତି ତାର ଝିଅକୁ କହିକି ବୋହୂକୁ ଶିଖାନ୍ତି, ଏମିତି ଭଗବାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଗତବାସୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, ତାର ଆଉ କିଛି ଜାଣିବାର ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କଣ କରନ୍ତି, ତାର ହୃଦୟରେ ପରମାତ୍ମାର ରୂପେ ତାକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ମାନେ କଣ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ମାନେ ଭକ୍ତକୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଜଣାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମାନେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ସେଟା ତ ପ୍ରକୃତରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର କୌଣସି କାରଣ ନଥିଲା, କାରଣ ଅର୍ଜୁନ ତ ତାଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱଦ ଥିଲେ ନା। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମ କରି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ସାରା ଜଗତକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏଠି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ବି ସେମିତି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ, ଭଗବାନ ଯୋଉଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇ ଯେ ଭଗବାନ କଣ ବା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଯୋଉ ବିଷାଦର କାରଣ, ସେଟାକୁ ମାନେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ତାଙ୍କୁ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ବାରମ୍ବାର ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଃସଙ୍କୋଚରେ ବା ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏଟା ତ କାଳ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଏବେ ତ ତୁମେ ଇଏରେ ମାନେ ଜଣେ ତମେ ରାଜା ହେଇଛ ନା, ଜଣେ ସିଂହାସନରେ ପଦାଧିକାରୀ ହେଇଛ। ତେଣୁ ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ପ୍ରଜା ମାନେ ନିହତ ହେଇଛନ୍ତି ବା ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସଙ୍କଟ ଆସିଛି, ମହା ବିପଦ ଆସିଛି, ତାହାକୁ ତମେ ତମର ପବିତ୍ର ଏବଂ ସୁଶାସନ ଦ୍ଵାରା, ସୁନୀତି ଦ୍ଵାରା ସେମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କର। ତମର ଏବେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା। ତେଣୁ ଏବେ ତମେ କାତର ହେବା, ନିରାଶ ହେଇକି ବସିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ତମେ ଯାଅ ପ୍ରଜା ପାଳନ କର। ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ଜିନିଷଟା ହଉଛି ଭୀଷ୍ମଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ନାତି ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ରାଜା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ନାଥ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଦକ୍ଷ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତମେ ରାଜପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଇକି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବ, ଏଇଟା କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ନାତି ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଏଠି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କେବଳ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ମୋର ବି ପ୍ରଭୁ, ମୋର ବି କୁଳ ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ଆପଣ ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଜ୍ଞା, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଅନାଥ ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ହରେ କୃଷ୍ଣ।
ଆମେ 18 নম্বର ଶ୍ଲୋକକୁ ଯିବା। ଏଷ ବୈ ଭଗବାନ ସାକ୍ଷାତ୍ ଆଦ୍ୟ ନାରାୟଣ ପୁମାନ୍ ମହୟନ୍ ମାୟୟା ଲୋକଂ ଗୂଢ଼ଶ୍ଚରତି ବୃଷ୍ଣିଷୁ। ଏଷ ମାନେ ଏଇ, ବୈ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ଭଗବାନ ମାନେ ଭଗବାନ, ସାକ୍ଷାତ ମୌଳିକ, ଆଦ୍ୟ ପ୍ରଥମ, ନାରାୟଣ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ଜଳରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି, ପୁମାନ୍ ପରମ ଭକ୍ତ, ମହୟନ୍ ମୋହିତ କରୁଥିବା, ମାୟାୟା ନିଜ ଶକ୍ତିରେ, ଲୋକଂ ଲୋକ ସମୂହକୁ, ଗୂଢ଼ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ, ଚରତି ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ବୃଷ୍ଣିଷୁ ବୃଷ୍ଣି ବଂଶରେ। ଅନୁବାଦ, ଏଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୌଳିକ ଭାବେ ଭଗବାନ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୂଳ ନାରାୟଣ ପରମ ଭକ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେ ଠିକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭଳି ମହାରାଜ ବୃଷ୍ଣିଙ୍କର ବଂଶରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଜର ମାୟା ଶକ୍ତି ବଳରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ এই ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେ ତାଙ୍କ ବିଷୟ, ଭଗବାନ ଯେ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ, ସେଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା। ଏଠି ପ୍ରଥମେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଆଦି ପୁରୁଷ, ସେଠି ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି, ଏବଂ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ଭକ୍ତା, ଏବଂ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଏବଂ ବହିରଙ୍ଗ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋହିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ରୂପରେ, ସାଧାରଣ ମାନବ ରୂପରେ ବୃଷ୍ଣି ବଂଶରେ ଅବତରଣ କରନ୍ତି, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବା ମୂର୍ଖ ମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ, ତାଙ୍କର ମୋହରେ ମୋହିତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯିବା, ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ ଯିବା, ଭଗବାନ ଯେ ଆଦି ପୁରୁଷ ତାର ପ୍ରମାଣ କଣ? ଭଗବାନ ଯେ ଆଦି ପୁରୁଷ, ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଆମେ ପାଇବା ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରୁ। ତ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେମିତି ଜଣେ ମାତା ତା ପୁତ୍ରର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ତାର ପିତା ମାଧ୍ୟମରେ, ତା ମାତା ହିଁ କହିପାରିବ ତା ସନ୍ତାନର ପିତା କିଏ। ଠିକ ସେମିତି ଆଦି ପୁରୁଷ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ମାତା ରୂପକ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର। এই ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆଦି ଆମର ପିତା ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଦାନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହାକୁ କହୁଛୁ, ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଆଦି ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବା, ସେଇ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା? ଆମେ ତ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ତ ଆମେ ତ ଏତେ ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଆହରଣ କରିବା ଆମ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଜାଣିବା କେମିତି? ଆମେ ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ମାଧ୍ୟମରେ এই ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତ ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ମାଧ୍ୟମରେ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା କ୍ରମରେ ଆମେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଆଜି ମହାନ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଗୀତାରେ 4th ଅଧ୍ୟାୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ, ଏବଂ ପରମ୍ପରା ପ୍ରାପ୍ତ ମିବମ ରାଜର୍ଷୟ ବିଦୁ ସକାଳ ନେହ ମହତା ଯୋଗ ନଷ୍ଟ ପରନ୍ତପ। ଏକ ଧାରାରେ ପରମ୍ପରା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ବିଜ୍ଞାନ ବା ଏଇ ଜ୍ଞାନ ରାଜର୍ଷି ମାନେ ପାଇ ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାଳର ପ୍ରଭାବରେ ଏହା ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସମୟ କ୍ରମେ ସଂସାରରୁ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ପୁଣି ଉତ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରାଧାଙ୍କର ମିଳିତ ତନୁ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଆସିଛନ୍ତି, ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ତାହାକୁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ମାଧ୍ୟମରେ, ପାରମ୍ପରିକ ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ଆସୁଛି ସେଇ ପରମ୍ପରା ମାଧ୍ୟମରେ ଆସି ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁପାଦ, ସେଇ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ପାଇଛୁ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁପାଦ ଆମକୁ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଏଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭାବରେ, ମାନେ ଯୋଉଟା କୃଷ୍ଣ କହିଯାଇଛନ୍ତି ଏଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍, ସେଇଟାକୁ ପୁରା ଯଥାଯଥ ସେଇଟା ଆମ ଆଗରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଚନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସେଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣ ଯେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ନିର୍ବିଶେଷବାଦୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଭଗବତ ଗୀତାର ଭାଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନାରାୟଣ ହିଁ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ, ସେ ବି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୀତା ଭାଷ୍ୟରେ। ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ସେ ବି ନିଜେ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ପରମ କୃଷ୍ଣ ସଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ ଅନାଦିର ଆଦି ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ବ କାରଣ କାରଣମ। ଆଉ ପୁଣି ଭାଗବତମରେ ବି ପୁଣି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ଏତେ ଚାଂସ କଲା ପୁଂସ କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଇନ୍ଦ୍ରାରି ବ୍ୟାକୁଳଂ ଲୋକେ ମୂଢୟନ୍ତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଆଉ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ମହାଜନ ମାନେ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି, ମହାଜନ ମାନେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ। ଏ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି କେହି ନୁହେଁ, ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ପୁଣି ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ଅଛି,
ଆପଣ ଟିକେ mute କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି। ଆପଣ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମାତାଜୀ। ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ଅଛି ଯେ ଏଠି ସ୍ୱୟଂ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ, ଏଇ ଯେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖିକି କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ବୁଝିପାରିଲ କି? ଏବଂ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆଦି ନାରାୟଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ନାରାୟଣଙ୍କର ବି ଆଦି, ନାରାୟଣଙ୍କର ବି ବାପ ଇଏ। ପୁଣି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କିଏ କହୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି, ଏ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ଭୀଷ୍ମ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମହାଜନ ଜେନ ଗଧ ସେ ପନ୍ଥା, ମହାଜନ ମାନଙ୍କର ପନ୍ଥା ଆମର ଅନୁସରଣୀୟ ଅବଲମ୍ବନୀୟ। ଏବଂ ଏ ମହାଜନ ମାନେ କିଏ? ମହାଜନ ମାନଙ୍କର 12 ଜଣ ମହାଜନଙ୍କ ନାମ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାନେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତାର ମଧ୍ୟରୁ ଏ ଭୀଷ୍ମଦେବ ହଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ। ସ୍ୱୟଂଭୁ, ନାରଦ ଶମ୍ଭୁ, କୁମାର, କପିଳ, ମନୁ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଜନକ, ଭୀଷ୍ମ। ଏ ଭୀଷ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମହାଜନ। ଏବଂ ଏ 12 ଜଣ ଅପେକ୍ଷା 13 ଜଣ କେହି ନାହାନ୍ତି, ବୁଝିଲେ କି? ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଏଇ 12 ଜଣ ମହାଜନ ମାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ ସେମାନେ ବି ମହାଜନ ପଦବାଚ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଏଇ 12 ଜଣଙ୍କର ଯୋଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଯୋଉମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଭୂଇଁପଡ଼ ମହାଜନ, ମାଟି ଫାଟିକିରି ବାହାରିଲେ। ସେଗୁଡା ହଉଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଭଣ୍ଡ, ପ୍ରତାରକ, ଇମ୍ପୋଷ୍ଟର, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଠି ଭୀଷ୍ମଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଭୀଷ୍ମଦେବ ହଉଛନ୍ତି ମହାଜନ। ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୋହୟମ୍ ମାୟା ଲୋକମ୍, ଏ ପୁରା ଜଗତକୁ ମୋହିତ କରି ରଖୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଏଠି ମତେ ବି ମୋହିତ କରୁଛନ୍ତି, ତମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ତମକୁ ବି ମୋହିତ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଯେ ନାଇଁ 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 ମୁଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରକୁ ବୁଝେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ, ମୁଁ ମାନେ ମୋର ଯେ ଅଭିନ୍ନ ଅବତାର ବ୍ୟାସଦେବ ବି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦେଖ 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 କେମିତି ଭାବରେ ଭୀଷ୍ମ ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାୟା ଦ୍ଵାରା ମୋହିତ କରୁଛନ୍ତି ନା। ପୁଣି ବୃଷ୍ଟି ବଂଶରେ, ବୁଝିଲେ କି, ସେଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବଳରାମ କମର ବଙ୍କା କରିକିରି ମୁଣ୍ଡକୁ ଅବନତ କରିକିରି ଉଗ୍ରସେନଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ସେବା ଅଛି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଭୃତ୍ୟ, ବୁଝିଲେ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କିଏ କରୁଥିଲେ? କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବଳରାମ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଦାପି ନିଜକୁ ରାଜା ବୋଲି ଦାବି କରୁନଥିଲେ। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଉଗ୍ରସେନ ରାଜାଙ୍କର ଭୃତ୍ୟ ରୂପରେ ଏଠି ସେ କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ କିଏ ବୁଝିବ? ଏଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ବଂଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାଦବ କୁଳରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭାବରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଗ୍ରସେନ ରାଜାଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରୁଛନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଦ୍ୱାଦଶ ମହାଜନ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସେ ଦ୍ୱାଦଶ ମହାଜନ ଯେମିତି ସ୍ୱୟଂଭୁ, ବ୍ରହ୍ମା, ନାରଦ, ଶମ୍ଭୁ, କୁମାର, କପିଳ, ମନୁ, ଜନକ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଭୀଷ୍ମ ଆଉ ବୟାସକି ଆଉ ଯମ। ଏ ଯୋଉ ବଳି ମହାରାଜ, ବୟାସ ମାନେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଯମ, ଏଇ ଯୋଉ 9 ଜଣ ମାନେ 12 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭୀଷ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ। କାରଣ ଭୀଷ୍ମ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ତମ ପାଖରେ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଯେଟା କହିଗଲେ ଯୋଉଟା ସେଇଟା ହିଁ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଯେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ଉଗ୍ରସେନ ରାଜାଙ୍କ କଥା କହିଲେ ପୁରା, ତେଣୁ ସେ ଯୋଉଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେଣୁ ତମେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କର, ବା ଏଇଟା ସେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା, ଭଗବାନ ଯେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ମାନେ ଏଇ ମହାଜନ ମାନେ କହିଲେ ବା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଆଦି ପୁରୁଷ, ଆଦି ନାରାୟଣ। ଚିତ୍ ଜଗତର ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଣ କରନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଅସଂଖ୍ୟ ନାରାୟଣ ରୂପ ଧାରଣ କରି ପ୍ରତିଟି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସେବା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଇଥାଏ। କାରଣ ଏସବୁ ଯୋଉ ବିସ୍ତୃତାଂଶ ହଉଛି, ସବୁର ମୂଳ ହଉଛି ଏ ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍ଵ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିସ୍ତାର ହଉଛି, ପ୍ରଥମ ବିସ୍ତାର ହଉଛି ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ
ଏବଂ ବଳଦେବଙ୍କର ବିସ୍ତାର ହଉଛନ୍ତି ଶଙ୍କର୍ଷଣ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଅନିରୁଦ୍ଧ ଏବଂ ବାସୁଦେବ। ଏଇ ସମସ୍ତ ବିସ୍ତୃତାଂଶ ହଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍ଵ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏସବୁ ବିସ୍ତୃତାଂଶର ଉତ୍ସ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଭୌତିକ ଜଗତର ସ୍ରଷ୍ଟା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୈକୁଣ୍ଠ ରହିଥିବା ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ଆସୁଛି, ମୂର୍ଖମାନେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୂର୍ଖମାନେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଯାଇ ବହୁତ କିଛି ଗପି ଯାଆନ୍ତି। କାରଣ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଏଠି ଆସୁଛି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋହିତ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଶକ୍ତିଟା କଣ? ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ଏବଂ ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି। ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ହଉଛି ଭଗବାନ ଏବଂ କାହାକୁ ମୋହିତ କରୁଛନ୍ତି? ତଟସ୍ଥ ଶକ୍ତି ମାନେ ଆମେ ଜୀବ। ଆମ ଜୀବ ଉପରେ ଭଗବାନ କେତେବେଳେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦ୍ଵାରା ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ବହିରଙ୍ଗ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଜୀବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଶକ୍ତି କଣ ହଉଛନ୍ତି? ଯେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଶକ୍ତି ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଯେ କି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନିୟୋଜିତ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭ୍ରମରେ ପକାଇକି ସେ ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ମାନେ ସେ ନିଜେ ଅବତରଣ କରି ତାଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ଲୀଳାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଯାଉଛନ୍ତି, କି ସଖା ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପିଟା ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଗାଳି ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ଯୋଉ ଲୀଳା ଆସିକି କରୁଛନ୍ତି, ମୂର୍ଖ ମାନେ ସେଟା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। କାରଣ କଣ? କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ମାୟା ଦ୍ଵାରା ଆମେ କବଳିତ ହେଇଛୁ, ମାୟା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ମୋହିତ ହେଇକି ଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝି ପାରୁନା। ଏଟା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାୟା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇକି ଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତମେ ବିବ୍ରତ ହେଇକି ଅଛ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ମାନେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଗତ ଥିଲେ। ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ସେ ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ଯେହେତୁ କୃଷ୍ଣ ଯେହେତୁ ଭଗବାନ, ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଏଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହିଁ ବୁଝିପାରୁନେ? ଏହାର କାରଣ ହଉଛି ଆମେ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଇଏକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଶପ କର ନାହିଁ। ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି ସେ ଆଦି ପୁରୁଷ, ଭଗବାନ ହିଁ ଆଦି ପୁରୁଷ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କର୍ମ କର, ଏଇଟା ସେ କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ ମାତାଜୀ। ହଁ, ମୋ କହିବା କଥା ହଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ କାଲିଠାରୁ ଆପଣ 19ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ କହିବା ପରେ ଆପଣ ଭୀଷ୍ମ ସ୍ତୁତି ଗାଇବେ। ଆଉ ଯୋଉଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେ ଦେଖ ତାଙ୍କର ଅଭିଳାଷ କଣ କେହି ତ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତମେ ବି କେମିତି ବୁଝିବ? ମୁଁ ବି ବୁଝୁନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ଶ୍ଲୋକରେ କହିବେ ଯେ ଶିବ, କପିଳ ଏବଂ ନାରଦ କିଛି କିଛି ବୁଝନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟ କେହି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବଂ ତମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ତୁମକୁ ରାଜ ସିଂହାସନ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତୁମକୁ ରାଜା ହେବାକୁ ମାନେ ଇଚ୍ଛା, ତମେ ରାଜା ଭାବରେ ତୁମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତୁମେ ରାଜ୍ୟ ପାଳନ କରିବ, ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବ, ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବ। ତୁମେ ବେଶୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁନି। ତୁମେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଜାଣିନିଅ, ମାନେ ମାନିନିଅ। ତୁମେ ବେଶୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁନି ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ଇଏ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ। ତେଣୁ ବେଶୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରନି। ତୁମେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ହିଁ କର। ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ବୋଲି ଭାବନି। ଗୋଟେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ଯେ କହିବେ, ତମେ ତ ଭାବୁଛ ତମେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମାମୁଁ ପୁଅ ଭାଇ, ଏମାନେ ଆମର ପ୍ରିୟ ମିତ୍ର, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ସୁହୃତ, ଇଏ ଆମର ସଚିବ, ଆମ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ପୁଣି ଆମର ଦୂତ। ଏଭଳି ତମେ ସାରଥୀ ବୋଲି ଭାବୁଛ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଅତଏବ ଇଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଶୁଣ, ବେଶୀ ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଜି ଏଠି ଥାଉ, ଆପଣ ଭୀଷ୍ମ ସ୍ତୁତିରେ ଗାଅ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ।
ଆପଣ ଯୋଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କଲେ ପ୍ରଭୁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁ। ଏମିତି ମତେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମଝିରେ ମଝିରେ, ଦେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ସାହସ ପାଇବି କହିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ମତେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ ପ୍ରଭୁ। ନହେଲେ ମୋର ଯୋଉ ଇଏ ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ ପ୍ରଭୁ, ବହୁତ ଭୁଲ କହୁଛି, କଣ କହୁଛି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି ପ୍ରଭୁ, ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ ପ୍ରଭୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସ ପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ। କୌଣସି ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଯଦି କିଛି 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 ପ୍ରକାଶିତ କରିବାର ଥାଏ, ମୁଁ ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ତୁମର ମାନେ ତମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛ ମୋ ବାପା ଭଳି, ତେଣୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି କହିଦଉଛି ତମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ଏମିତି ମତେ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ଭୀଷ୍ମ ସ୍ତୁତି 1.9.32 to 41 ଯିବୁ ଆମେ, 11ଟି ଶ୍ଲୋକ। भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतपुङ्गवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहरितुं प्रकृतिमुपेयुष्याद्भवा प्रवाहा त्रिभुवनगमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुला वृताननाब्जं विजयशखेरतिरास्तु मे नवद्या युधितुरगरजो विदुम्न विश्वात् क्वच ललितश्रमवार्यलङ्कृताश्रे मम निशितसरै विविध्यमान त्वचिविलसत् कवचेस्तु कृष्णात्मा सपदि सखी बचौ निशम्य मध्ये निज परयवरनारतं निवेश स्थितवती परसै निकाय रक्ष्णा कृतवती पार्थ सखेरति ममास्तु व्यवहितप्रीतेन मुखं निरीक्षा स्वजनवधाद् विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमति महरादात्मा विद्ययाय चरणरति परमास्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवाप्लुता रथस्था धृतरथचरण भयाच्चलाग्रो हरिरिवहन्तुमिवं गतो तरीया सितविशिखात विशीर्णदंशः शतज परिप्लुत आर्तता इनो मे प्रसवमभिशसार मध्वधार्तं शभवतु मे भगवान् गति मुकुन्दा विजय रथ कुटुम् आततोत्रे धृतहय रश्मिनिताश्रिये क्षणीये भगवती रतिरास्तु मे मुमुषु यमिः निरीक्ष्य हतागता
स्वरूपम् ललित गति विलास बल गुहाश प्रणय निरीक्षण कल्पितो रोमाना कृत मनुकृत बात्य उन्मदन्धा प्रकृति मगन किलयश्च गोपपद्या मुनिगण नृपवार्य संकुलन्ता सदसि युधिष्ठिर राजसूय एषा अहरणमुपपे ईक्षणीय मम दृशि गोचर एष आविरात्मा तमिममहमजं शरीरभाजा हृदि हृदि दृष्टितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नेकदार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विदूतभेद मोहा समधिगतोऽस्मि विदूतभेद मोहा समधिगतोऽस्मि विदूतभेद मोहा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय गुरुदेव महाराज की जय समस्त वैष्णव गण की जय हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आज केवल मात्र प्रश्न म्यूट कर दे समस्ते आज केवल मात्र प्रश्न निया हबो किंतु उत्तर दिया हबो नहीं आज जहाँ जहाँ माताजी कहले ता ऊपर कार जदि किछि प्रश्न थाए ताले केवल मात्र प्रश्न कहतु आज उत्तर आशा करिवे नहीं एवं काली की से प्रश्न उत्तर गुड़ाक माताजी तांकर साध्य मतरे काली से प्रदान करिवे यदि कार किछि प्रश्न थाए आज क्लास ऊपर उपस्थापन करंतु किंतु आज उत्तर दिया हबो ना समय नहीं जो माने प्रश्न करिवे हाथ उठे माने कहारी प्रश्न नहीं एवं समस्त मानि नेले खूब भलो हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण भद्राचार्य प्रभु दंडवत प्रणाम प्रभु जी मोर प्रश्न थिला जे भीष्मदेव सरसज्जा रे केते दिन थिले एक्चुअली सोइथिले उत्तर काली को संक्षिप्त कहते माताजी से कहते 55 दिन थिले बेले किंतु प्रभु 45 दिन तो भागवत रे अछि सुनिथिले 58 दिन सुनिथिले तो पूरा 58 ना 55 भिन्न भिन्न जगह रे पाठ भेद थाई पारे किंतु एटा टिके रिसर्च करिया पड़ियो माताजी निश्चित भाव कोन गुडे पाइछथि सुनिछि राधा गोविंद बात देचे 58 आज्ञा प्रभु हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम मु भी सुनिछि 58 दिन सेरा सरसज्जा रे साहित्य थिले हरे कृष्ण प्रभु जी 55 कहले तो मु भाबिले बोधे निश्चित भाबरे आपण कोठी पढिथिबे बा सेति पई 55 कहले ना भूल रे कहले जानि करूनी आज्ञा भूल हेछि प्रभु तबे 58 दिन थिले
ପଞ୍ଚାବନ କହିଦେଇଥିଲି ପ୍ରଭୁ, ଜାଣିନି ତେବେ ବାହାରି ଯାଇଛି ମୋର। ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ ସେମିତି। ଆଜ୍ଞା ମାତାଜୀ କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଁ ସେମିତି ତାହେଲେ କଥା ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି ଅନନ୍ତ, ଇଏ କରୁନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଭୁଲ କଲମ ଦଉନାହିଁ, କହିବାରେ କଲମ ଦଉନାହିଁ। ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିବାରେ ଯେ ଏତେ ମହାବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କାହିଁକି ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରସଜ୍ଜାରେ ଉପବେଶନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଆମ ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ତ କହିହବନି, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ସମସ୍ତେ ଅଫିସକୁ ଯିବେ। କାଲି ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ମାତାଜୀ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ମାତାଜୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏ ଉତ୍ତର ଶୁଣିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜି ତ କିଛିଟା କହିଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ, ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଉତ୍ତରାୟଣକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିନଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଭଗବାନ କେବେ କୃପା କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡେ। ପଦା ତବ ନାମ ଗ୍ରହଣେ ଭବିଷ୍ୟତି, କେବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଗ୍ରହଣ କରୁ କରୁ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିବ, କେବେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ କରୁ କରୁ ମୋର ମାନେ କଣ୍ଠ ଗଦଗଦ ହେଇଯିବ, ମୋ ହୃଦୟ, ମୋର ସାରା ଶରୀର ପୁଲକିତ ହବ। ये भक्त हिसाब रे भगवान को फोर्स करू नाहंती, यू मस्ट कम टुडे सो दैट आई विल गिव अप माय बॉडी, आज आसंतु मु देह रक्षा करिवे, नाही से उले करू नाहंती। भगवान से जान, भगवान ताको इच्छा पर भीतर प्रार्थना करजंती जे भगवान को तबे देखंती कि भगवान को सामने रे मु मृत्युवरण करंती कि, किंतु धैर्यर सहित अपेक्षा करजंती एते कष्ट करिवा परे मत। एवं ताको तो इच्छा मृत्यु थिला, आहरी जदि चाहि थाते बंची पर थाते, किंतु ए सुजोग कोन मिलिबो? भगवान ए धराधाम को आइसंती, भीष्मदेव भगवान कर चली जीवा परे भी बंची पर थाते, किंतु भगवान चली जीवा परे ताको सामने रे मृत्युवरण करिवा, ताको देखि देखि करी मृत्युवरण करिवा, बुझिबा लगे। एवं तापरे भगवान कर जो प्रदत्त जो सेवा को संपादन करिवा, एभली अवस्था रे मध्य सेवा करते भगवान तांको से सेवा देले जे भीष्म तुमे टिके कुह, तुम नाती को टिके बुझा, बुझिबार लगे। एवं भीष्मकर माध्यम रे एते जिनिस आमे जानिबा को पाउछु। भगवान तांको सेवा प्रदान कले, भगवान तांको दर्शन देले, बुझिले कि एते कष्ट भितरे भी हमर गुरु महाराज, बुझिबार लगे, ए प्रथमे एई थरो कहिसंती, आहारे एई थरो जेतले मोर माने लिवर ट्रांसप्लांटेशन चलला, एते कष्ट होतला, भाविले बोधे मोर भगवत धाम चली जावा उचित। ए प्रथम थर एते कष्ट पाइली, पुणी भाविले भगवान प्रार्थना कले, नाय भगवान आ टिके काम रहिछि बा, बोधे ए कामटा बाकी थिला, जदि 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 चली जाई थांते ए युधिष्ठिर को के बुझाई थांता, और जदि युधिष्ठिर जदि राजा न होई थाले, हां ए पृथ्वी रो अमंगल होई थांता। आ भगवान भी केमिति प्रतिष्ठा कर थांते जे मो अपेक्षा मो भक्त आवरी ज्ञानी, भगवान भी तांकर तो भक्त वात्सल्य को केमिति प्रकाश कर थांते, तांकर भक्तଙ୍କର इच्छा को केमिति पूर्ण कर थांते। तो काहे की तांको एमिति पठावन देन काहे की रखिले, सेटा केवल मात्र भगवान जानि जंते। तांको ऊपरे आमे कलम चलेबा नै, मु तुम कहने जे तुम कलम चलोछ बोली, एठी भीष्मदेव कहउजंती युधिष्ठिर को बेस कलम चलानी मो, जहा कहउजंती मानिने, बुझिबा लगे। तेणु कलम चलाने तमे सेटा तमे जहा प्रश्न करछ, ए प्रश्न जिज्ञासा करिबाटा होची माने बुद्धिमानतार परिचय प्रभात कहउजंती, बुझिबा लगे। तेणु आज उत्तर देबार नथिला, किंतु तम पाई खाली दिया हला। आज्ञा आज्ञा प्रभु, दंडवत प्रणाम आपणक श्री चरण कमल रे प्रभु, आ उपस्थित समस्त भक्त मानक माताजी चरण रे दंडवत प्रणाम। सुधीर प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, ओहो प्रभु प्रणाम, प्रभु प्रणाम। हाँ प्रभु प्रणाम। प्रभु मोर लंबा चौड़ा जिज्ञासा प्रभु, पितामह भीष्म महाजन हेकी मध्य से दुर्योधन पक्षे काहीकि जाइतले लड़ाई करिबा,
ଆପଣ ଆଗାମୀ କାଲି ଆପଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା 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 ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇ ଆଜ୍ଞା। ବିଷୟରେ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଣିବା ଆମେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଠିକ ଅଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଉତ୍ତର ମୁଁ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନାଇଁ, ମତେ ଯଦି କ୍ଷମା ନ କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜାଣିକି କହିବେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଜ୍ଞା କରିବେ ଏବଂ କହିବେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା 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 ପ୍ରଭୁ ହଁ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ମୁଁ କିଛି ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ କିଛି Yes. କରିପାରେନି ନିର୍ବୋଧ ପୁଣି ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲେ କରିପାରିବି ପ୍ରଭୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଦେବାନନ୍ଦ ବାବୁ, ଦେବାନନ୍ଦ ସେବତୀ ବାବୁ। ଆଜ୍ଞା ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ବି ନାହିଁ, ମୋର ଖାଲି ଅନୁଭୂତି ଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଅନୁଭୂତି ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମନ୍ଦିରରେ ବସିଛି, ଆମେ ସବୁ ବସିଛୁ ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଆଉ ଆମର ପୁରୋଧା ହଉଛନ୍ତି ଭଦ୍ରଚର ପ୍ରଭୁ, ସବୁ କହି ଦେଇଛନ୍ତି, ମାତାଜୀ ପ୍ରବଚନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସବୁ ସବୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଦଉଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ମାହୋଲ ଆମର ଲାଗୁଛି, ମତେ ଅନୁଭୂତି ମୋର ସେଇଟା କହିଲି ପ୍ରଭୁ, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ଭାଗବତ ଆଲୋଚନା ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ କିଛି 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 ମାନେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଇବା ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହয়তো କିଛି କହିଲି, ଅନ୍ୟ ଦିନ ଅନ୍ୟମାନେ କିଛି ଏଡ୍ କରିପାରିବେ, ବୁଝିଲେ କି? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଲାସ ଦଉଛୁ, ବେଶୀ ଏଡ୍ କଲେ ବି ସେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ପାରିବେନି, ଏଇଟା ବି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟତା ହଉଛି, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? ତଥାପି କିନ୍ତୁ ଏଇ ରାସ୍ତାଟାକୁ ଖୋଲା ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା କହିଲି, ଯାହାଫଳରେ ଭକ୍ତମାନେ ଯଦି କ୍ଲାସ ସମୟରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ସେମାନେ ଯଦି ଆହୁରି ତାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରନ୍ତି, ୟାର ମାନେ ଅର୍ଥଟାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଦେଲି, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା ମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ଅସ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ମାନେ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅସ୍ତ୍ର ରହିଛି, କୋଉ ଅସ୍ତ୍ର ନା ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର, ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ତୁମର ସୁହୃତ, ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ତୁମର ବାନ୍ଧବ, ସେଇ ଥାଉ ଥାଉ ବି ତମେ ଦୁଃଖ ପାଇଲ, ଏତେ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଜିନିଷ, ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିନା କେହି କିଛି ହୁଏନି। ବଡ ବଡ ଲୋକପାଳ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାମ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡୁଛି ଯେ ଏତେ ତମର ଦୁଃଖ ପାଇବା କଥା ନୁହେଁ, ତାପରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ପାଇଛ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ୟାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତମର କର୍ମଫଳ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମରେ ଏଗୁଡାକ ପାଉନା, ତମେ ଧର୍ମନନ୍ଦନ, ତମର ପାପ କାହିଁକି ହବ? ତମର ବଳ ବି ଅଛି, ତମର ବୃକୋଦର ଗୋଦାପାଣି ବୃକୋଦର ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ତମର ଯୋଉ ମାନେ ଗାଣ୍ଡୀବଧାରୀ ଅର୍ଜୁନ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ ତୁମର ସୁହୃତ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିକି ରହିଛି, ମାନେ କୃଷ୍ଣ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିକି ରହିଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ଦୁଃଖ ପାଉଛ ମାନେ କଣ? ଏଟା ତମର ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ନୁହେଁ, ତମର ପାପ କର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନୁହେଁ, ଏଟା ୟାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା। ଏବଂ କାହିଁକି ଇଏ ଏଭଳି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କେବଳ ଜାଣନ୍ତି। ୟାକୁ ଆଉ ବେଶୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ବେଶୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଆହୁରି ବିପଦ, ଆହୁରି ମୋହିତ ହବ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି। ମୁହ୍ୟନ୍ତି ଯତ୍ ସୁରୟ, ବଡ ବଡ ଦେବତା, ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି, ରାଜର୍ଷି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋହିତ କରି ରଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବେଶୀ ପ୍ରଶ୍ନ କର ନାହିଁ, ଯାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ନିଅ। ହେ ରାଜା, ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛି, ତୁମେ ମୋର ବି ରାଜା, ତୁମେ ମୋର ନାଥ, ତୁମେ ମୋର ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର, ତୁମେ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କର। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ନା? ଏଇଟା ମାନେ ବେଟା କିଛି ଭଲ ପଦ୍ମପାଣି ପ୍ରଭୁ ନା କଣ କିଛି କହିବେ? ହାତ ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁଜୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର କିଛି କହିବାର ଯଦି ନଥିଲା ବା ନାହିଁ ବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ରେଣୁକା ମାତାଜୀ ପ୍ରଥମରୁ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର କହିବାର ଶୈଳୀର ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ଆସିଛି ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ବୁଝିବାର ଉନ୍ନତି ଆସିଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଗର୍ବିତ, ବହୁତ ଖୁସି ହଉଛି ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏବଂ ସେ ଭଲ
ମାନେ ପ୍ରବଚିକା ହୋଇପାରନ୍ତୁ ବା ହୁଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୁଝିବା ଶୈଳୀ ଠିକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବାକି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱଦେବଙ୍କର 58 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାର ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ରହିବାର କାରଣର ଆହୁରି ଗୋଟେ ବିଶେଷ କାରଣ ଅଛି ଯେ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ 3 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ, যেটা ମୁଁ ଶୁଣିଛି 3 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଶାନ୍ତନୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବଂଶର ମାନେ ଉତ୍ତମ ଦାୟାଦଙ୍କ ହାତରେ ରାଜ୍ୟ ସମର୍ପଣ ସେ କରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରପିତାମହ ନା ତାଙ୍କର ପିତାମହ ହଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ମାତା ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ହାତରେ ବି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ବିବାହ କରିନଥିଲେ, ଯେ ତୁମେ ଏ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ତୁମେ ଜଗି ରହିବ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଯେତେବେଳେ ଯିବ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବ, ଉତ୍ତମ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନକୁ ତୁମେ ଏ ହସ୍ତିନାପୁରର ଭାର ଦେଇକି ଯିବ। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ 58 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କୁ ମନ ଭିତରେ ଥିଲା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ସମର୍ପଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସମର୍ପଣ କରିବେ ବୋଲି ଚାହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଚାହିଁ ନଥିଲେ, ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା କରିକି ତାଙ୍କୁ ମୋହିତ କରି ରଖିଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ସେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏଟା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ବୁଝିବେ ନାହିଁ, ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ସେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ବି ମହା ଅଭିଳାଷ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିଳାଷ ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରିକି ସେ ଛାଡ଼ିବେ। ଆଜ୍ଞା ପାଣି ପ୍ରଭୁ, ତମେ ଯାହା ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିଦେଲ ଏଟା ମୁଁ ଏଥିରେ ଖୁସି ହେଇନାହିଁ। ତମେ ଏଟା ଆମର ସୁଧୀର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତ, ଆମେ ସୁଧୀର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ। କାରଣ ପ୍ରଶ୍ନଟା ତାଙ୍କର ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ କଣ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି କାହାକୁ ଯଦି ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯଦି କୁହାଯାଏ, ତାକୁ କଣ କରିବେ, ଭିତରେ ଭିତରେ ଟ୍ୟୁସନ କରିବେ। ଯାହା ଫଳରେ ଏ ସୁଧୀର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବି କଣ ହବ ନା କହିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସଟା ହବ, ଇଜ ଏ ଗୁଡ ମ୍ୟାନ। ସରଳ ଲୋକ କହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି, ତେଣୁ କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତରଟା ଜଣା ଅଛି, ସୁଧୀର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଜି ସୁଧୀର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲୁ, କେତେବେଳେ କାହାକୁ କିଛି କହିବୁ ମୋର କିଛି ଠିକ ନାହିଁ କହିବୁ। ତେଣୁ ନିଜେ ବି ମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ଫଳ ତୋଳିବେ ଆପଣ ଖାଇବେ, ଏଇଟା ହବନି। ନିଜକୁ ବି ଟିକେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ମନେ ପକେଇଦେଲେ, ମୁଁ ଏବେ କ୍ଲାସ ସରିଲେ ଟେଲିଫୋନ ଲଗେଇବି ପ୍ରଭୁ, କ୍ଲାସ ସରିଲେ ଟେଲିଫୋନ ଲଗେଇବି ଆଉ ବୁଝିବି କୋଉଠି ଅଛି ସେ ତଥ୍ୟ, କୋଉଠି ଅଛି ପଚାରିବି ଆଉ ବୁଝିବି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଣାମ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଣାମ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ରେଣୁକା ମାତା जी, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁଜୀ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆମର। ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ପାଇକି ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଛୁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ବିଶ୍ରାମ ଦବା ପ୍ରଭୁଜୀ ତାହେଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे